दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा जिहड़ा परसों नूं पंजाब विधान सभा का सैशन बुलाया गया आखिर जी फ्लोर टेस्ट भगवंत सिंह मान की सरकार का होगा। पहली गल तो जिहड़ा कोई इस तरह का बेभरोसगी मता हुंदा वा ये ओपोजिशन पार्टियां मूव करदियां ने कि सानू भगवंत मान की सरकार दे विच भरोसा नहीं रहा, इस करके इन्हां नूं अपना बहुमत साबित करना। ये किसी पार्टी ने नहीं मंगिया, किसी मैंबर ने नहीं मंगिया। और जिहड़ा साडा पंजाब दी विधान सभा का रूल्स ऑफ बिजनेस है जिहड़ा कंडक्ट हुंदा जिस विधि के हिसाब के नाल साडी पंजाब दी विधान सभा चलदी ओहदा चैप्टर 10 है रूल्स ऑफ बिजनेस का नो कॉन्फिडेंस मोशन। इहदे च कहा गया कि MLAs नूं विरोधी पार्टियां दे MLAs नूं एक लिखती नोटिस देना पवेगा सकत्तर पंजाब विधान सभा नूं। सकत्तर पंजाब विधान सभा स्पीकर साहब दे मूहरे पुटअप करेगा। स्पीकर साहब चलदी विधान सभा दे विच घट्टो घट्ट 1/5 मैंबर्स तो तस्दीक करनगे कि की तुसीं वाकई बेभरोसगी मता लैके आउणा चाहुंदे हो। जे 117 मैंबर्स नूं चो 21-22 मैंबर्स नूं उहदे विच हामी भरनी पवेगी तो फिर बेभरोसगी मता सरकार के खिलाफ होगा। तो फिर उस वास्ते भी एक बकायदा डेट मिथी जाती है कि फलानी तरीक नूं सरकार जिहड़ी आ वो अपना फ्लोर टेस्ट देवेगी और अपना जिहड़ा हैगा बहुमत जिहड़ा वो साबित करेगी। अगर आप लोक सभा की गल कर लीए तो मेरे को लोक सभा के जिहड़े बड़े माहर रहे ने सुभाष कश्यप जिहड़े सकत्तर रहे ने लोक सभा के, उन्होंने बकायदा तौर पर किताब लिखी है लोक सभा के कंडक्ट के मुतलक। वो चों मैं रिसर्च करके कढ़िया ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पंजाब की विधान सभा मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई जिक्र नहीं गा, नो कॉन्फिडेंस का जिक्र हैगा वा। लोक सभा के मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जिहड़ा ओहदा जिक्र सुभाष कश्यप की किताब च। इस तरह के 3-4 मोशन लोक सभा के इंट्रोड्यूस हुए ने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। एक मोशन जिहड़ा सीगा वो 13 अगस्त 1979 नूं ਜਿਹੜੇ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से चरण सिंह हुणी उन्होंने नोटिस दिता कि असी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विच भरोसा जिहड़ा है वो लोक सभा जिहड़ी हैगी आ वो पास करेगा। और उहदे विच की हुंदा कि जदों लोक सभा दे विच कोई इस तरह का नोटिस दिता जाता मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस का तो उहदा बकायदा बुलेटिन जारी हुंदा और उस बुलेटिन के जारी होने तो बाद बकायदा तौर पर एक डेट लिखी जाती है, फिर वो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जिहड़ा पास किया जाता। हालांकि चरण सिंह के केस में उन्होंने पहला इस्तीफा दिता सीगा। फिर 18 दिसंबर 1999 दे विच VP सिंह की सरकार ने इस तरह का मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मूव किया। फिर 13 नवंबर 1990 दे विच चंद्रशेखर की सरकार ने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मूव किया और उस तो बाद शायद देव गौड़ा जी ने भी एक बार मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पास किया लोक सभा दे विच पेश किया। लेकिन वो प्रक्रिया भी यही है कि तुसीं बकायदा तौर पर पहला नोटिस दिंदे हो, फिर जिहड़ा स्पीकर है लोक सभा का वो एक टाइम ते डेट फिक्स करता, फिर उस ते बकायदा तौर पर डिस्कशन होंदी है, फिर वो मोशन जिहड़ा है वो पास या फेल किया जाता। ये लोक सभा की प्रोसीडिंग सीगा। हुण साडी लोक पंजाब की विधान सभा विच मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई प्रोविजन नहीं की, लेकिन ये कहते कि असीं अपना मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस ही हो गया ना कि असीं अपना बहुमत साबित करना। और इसकी लोड़ किद्दां पै रही है? बिल्कुल बेतुकी बेलोड़ी गल, किसी ने मंगी नहीं, किसी ने कहा नहीं, तो इन्होंने जो टाइम फिक्स करता। ऑपरेशन लोटस का जिक्र होया। देखो सत्कारयोग वीरों ते भैनों किड्डी बोगस ते किड्डी मनघड़त कहानी बनाई गई है कि कुछ बीजेपी के जिहड़े सीगे आगू वो साडे आम आदमी पार्टी के MLAs नूं फोन कर रहे हैं और उन्होंने कहते कि तुसीं अपनी पार्टी छड्ड दिओ ते तुहानूं 25-25 करोड़ रुपया देंगे। हुण इहदा जिहड़ा क्लेम सीगा जदों हरपाल चीमा मीडिया के सामने आउंदे आ वो कहते साढ़े 35 MLAs नूं फोन आए ने और वो 25-25 करोड़ रुपया बीजेपी साडी पार्टी नूं तोड़न दा उपराला कर रही। यही गल जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मीडिया के आण के वो कहते साढ़े 10 MLAs नूं बीजेपी अप्रोच कर रही है। और यही गल जो भगवंत सिंह मान कहते हैं साढ़े 5 तो 7 MLAs नूं बीजेपी 25-25 करोड़ रुपया दे के खरीदना चाहती है। एक पासे कहते कि 25 करोड़ रुपया दे के खरीदना चाहते हैं, नाल ही कहते कि साढ़े MLAs नूं धमकियां दित्तियां जा रही। की ये पॉसिबल है? किसी नूं आपां धमका के ते नाले कहने 25 करोड़ नाले कहने धमका रहे हैं। और बीजेपी, मैं कोई बीजेपी का कोई ना कोई सपोर्टर है ना मैं कोई उन्होंने हिफाजत कर रहा। उन्होंने बहुत सारिया सरकारां देश में गलत तोड़ियां ने। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, उन्होंने कर्नाटका की सरकार तोड़ी, उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार तोड़न के उपराले किए। सानू पता उन्होंने कंडक्ट का। लेकिन पंजाब में बीजेपी को केवल 2 मैंबर्स ने। हुण जिहड़ी 2 मैंबरां वाली पार्टी आ उन्होंने पंजाब में बहुमत साबित करने वास्ते पार्टी तोड़न वास्ते उन्होंने 56 बंदे होर चाहिए ने। 56 डज इट मेक एनी सेंस? कोई माड़ा मोटा किसी गल का एक सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक हुंदा वा। मैं नहीं मनण नूं तैयार कि 56 2 मैंबरां वाली पार्टी 56 बंदे पहलां तोड़ेगी 25-25 करोड़ रुपए खर्च के
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ FIR ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ FIR ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਬੋਗਸ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੋਗਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ MLAs ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ, 60% ਮਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਝ MLAs ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। 92 MLAs ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ 92 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 59 ਮੈਂਬਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, 60 ਮੈਂਬਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 2 3 4 5 MLAs ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ, ਬੇਲੋੜਾ, ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ MLAs ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ MLA ਬੜੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੇ MLAs को कोई खरीद ही नहीं सकता, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਨੇ। EMPLOYEES ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ NDTV ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟੰਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਆਖੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਆਣਪ ਕਵੇਗਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਹਿਰੇਨ ਜੋਸ਼ੀ,
ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਰੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦਿਵਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਿਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਨਾਲ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿਰੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇजेस ਪਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਫੇਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪੜੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕਡ ਆਊਟ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ, ਬੋਗਸ, ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠਾ, ਫਰਾਡ, ਡਰਾਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਮਜ਼ੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੋਗਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਐ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੌਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ।